عمران صرف بہانہ ہے، میزائل ٹیکنالوجی نشانہ ہے۔ بلاول بھٹو نے بانی پی ٹی آئی کے حق میں مغربی رہنماؤں کے بیانات پر سوال اٹھا دیے۔ بانی پی ٹی آئی سے وضاحت بھی مانگ لی کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے مخالفین اور اسرائیل کی صہیونی حکومت کی حمایت کرنے والے ان کے حق میں کیوں بول رہے ہیں۔ یہ کسی نہ کسی بہانے سے پاکستان سے ایٹمی اور میزائل ٹیکنالوجی چھیننا چاہتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو کی برسی پر خطاب میں چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا، یہ تاثر ہے مخصوص لابی پاکستان میں ایسی حکومت لانا چاہتی ہے جو اقتدار کے لیے ہر چیز کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو۔ بلاول بھٹو کا پاکستان کے خلاف بین الاقوامی سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں سے متحد ہونے کا مطالبہ۔ ایک طرف افغانستان کی جانب سے تعلقات بڑھانے کا پیغام اور دوسری طرف کالعدم ٹی ٹی پی کو کھلی چھوٹ، یہ دو عملی قبول نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا افغانستان کو دو ٹوک پیغام۔ کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں کہا، افغان سرزمین سے طالبان کے حملوں میں پاکستان کے معصوم شہری شہید ہو رہے ہیں۔ افغانستان کو بارہا کہہ چکے کہ کالعدم تنظیم کا افغانستان سے آپریٹ کرنا کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ افغان حکومت طالبان کے حملوں کی روک تھام کے لیے ٹھوس حکمت عملی بنائے، اس کے لیے ہم افغانستان سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا، شہید بے نظیر بھٹو ایک جرأت مند اور دلیر خاتون تھیں۔ نواز شریف اور بے نظیر کے درمیان طے پانے والا میثاق جمہوریت ایک اہم دستاویز ہے۔ افغانستان نے خارجیوں اور دہشت گردوں کو پاکستان پر فوقیت دی تو اسٹیٹس کو برقرار نہیں رہے گا۔ آرمی چیف کہہ چکے ہیں، ایک پاکستانی کی جان اور حفاظت افغانستان پر مقدم ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا دو ٹوک موقف، کہا افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے ہمارا خون بہایا جائے تو کیا بیٹھ کر تماشا دیکھیں؟ پاکستان کی تمام تر کوششوں کے باوجود افغان سرزمین سے دہشت گرد پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں۔ دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو ختم کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں گے۔ دوست ممالک کے ذریعے بھی افغانستان سے بات چیت ہو رہی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، وقت آ گیا ہے دہشت گردی پر مزید سیاست نہ کی جائے۔ سوال اٹھایا، 2021 میں جب خوارج کی کمر ٹوٹ گئی تھی تو کس کی ضد تھی کہ ان سے بات چیت کر کے انہیں آباد کیا جائے؟ کس نے انہیں طاقت دی؟ اس ضد کی قیمت پاکستان اور بالخصوص خیبر پختونخوا ادا کر رہا ہے۔ ایک شخص کی غلطی کی قیمت قوم اور سیکیورٹی فورسز نے اپنے خون سے ادا کی۔ ہر مسئلے کا حل بات چیت سے ہوتا تو دنیا میں جنگ اور غزوات نہ ہوتے۔ اس پر بیانیاں بنانے اور سیاست کرنے کے بجائے کیوں نہ خیبر پختونخوا میں گڈ گورننس پر توجہ دی جائے۔ 9 مئی کے منصوبہ ساز اور اصل گھناؤنے کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانے تک انصاف کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ 9 مئی افواج پاکستان کا نہیں، عوام کا مقدمہ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا دو ٹوک موقف، کہا 9 مئی کے اصل ماسٹر مائنڈ وہ ہیں جنہوں نے زہریلا پروپیگنڈا کر کے نوجوانوں کو ریاستی اداروں کے خلاف کھڑا کیا۔ بیانیہ بنایا گیا کہ 9 مئی فالس فلیگ تھا، فوج نے خود کرایا، لوگ پلانٹیڈ تھے۔ اب اگر انہی لوگوں کو سزائیں مل رہی ہیں تو انتشاریوں کو خوش ہونا چاہیے۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے 9 مئی میں کردار سے متعلق سوال پر کہا، کوئی بھی افسر ریاست پر سیاست کو مقدم رکھے گا تو اسے جواب دینا پڑے گا۔ فوج میں کوئی شخص اپنے عہدے کو ذاتی فائدے یا سیاسی ایجنڈے کے لیے استعمال کرتا ہے تو خود احتسابی کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ چھبیس نومبر کو سیاسی دہشت گردی کی گئی، پولیس رینجرز پر حملے سیاسی دہشت گردی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے 26 نومبر کے احتجاج کو 2014 کے دھرنے اور 9 مئی کے واقعات کا تسلسل قرار دے دیا۔ کہا، اسلام آباد میں تعینات کسی سیکیورٹی اہلکار کے پاس آتشی اسلحہ نہیں تھا، فوج کا مظاہرین سے کوئی سامنا نہیں ہوا۔ سیاسی قیادت کے بھاگنے کی جھگ ہسائی سے بچنے کے لیے کارکنوں کی ہلاکت کا بیانیہ بنایا گیا، فیک نیوز کا سہارا لیا گیا۔ ان کو اعتماد ہے کہ یہ کوئی بھی جھوٹ بیچ سکتے ہیں۔ انتشاری سیاست کا کنٹرول ملک میں موجود سیاسی قیادت کے بجائے بیرون ملک موجود سوشل میڈیا کے پاس ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان خفیہ مذاکرات سے متعلق سوال پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، ہمارا تمام حکومتوں سے سرکاری اور پیشہ ورانہ تعلق ہے، اسے سیاسی رنگ دینا مناسب نہیں۔ سیاسی جماعتوں کا مل بیٹھنا خوش آئند ہے۔ ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں، حکومت کے پاس یک طرفہ فیصلوں کا مینڈیٹ نہیں۔ گڑھی خدا بخش میں بلاول بھٹو کے ایک تیر سے دو شکار، شہباز حکومت کو ساتھ دینے کی شرائط یاد دلا دی۔ کہا، طے ہوا تھا وفاق کے ترقیاتی منصوبے اتفاق سے بنائے جائیں گے۔ نون لیگ کے ہر دور میں بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا کو سوتیلوں جیسا سلوک کا سامنا کرنا پڑا۔ تحریری معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اس طریقے سے حکومتیں نہیں چلتی۔
स्टेज पर मौजूद सदर जरदारी से हुकूमत को समझाने की अपील करते हुए कहा, सियासी इस्तेहकाम, मसाइल के हल और बैनुल-अक़वामी साजिशों का मुकाबला करने के लिए तमाम फैसले इत्तफ़ाक़ राय से लेना पड़ेंगे। सदर जरदारी ने कहा है कि अवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ देख लूँगा। आपका पानी और गैस कहीं नहीं जाएगा, जो आपका हक़ है वो आपको मिलेगा, जो दूसरों का हक़ है वो उन्हें मिलेगा। गढ़ी खुदाबख्श में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी से खिताब करते हुए कहा, हमने 43 साल बाद भुट्टो शहीद का फैसला रिवर्स कराया, अब वो हमेशा अदालती कत्ल रहेगा। धरती फेडरेशन और पाकिस्तान के साथ वफा है, मुल्क को बचाना है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकालेंगे, हम सब निकालेंगे, हर चीज़ को ठीक रखें। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि कुरम का मसला हल करना सूबाई हुकूमत और मकामी इंतजामिया का काम है, इदारों पर मलबा ना डाला जाए। कुरम गलत हुकूमती तरजीहात का केस है, ये दहशत गर्दी का नहीं, कबायली और ज़मीनी तनाज़े का मसला है। इंतशारी सियासत के बजाय कुरम और दूसरे बड़े मसले हल करने पर तवज्जो दी जाए, लोगों को बिठाया जाए, कानून नाफिज करने वाले इदारे और फौज जो मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं करेंगे। जिला कुरम क़याम अमन के लिए कोहाट में ग्रैंड अमन जिरगे में आज भी फैसला ना हो सका, आज दोबारा होगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है कि उम्मीद है जल्द कुरम के मसले का पुरअमन हल निकल आएगा। फ़रीक़ैन और इलाका माहिदीन अमन की खातिर सूबाई हुकूमत की कोशिशों का साथ दें। जिला कुरम में टल पारा चनार मरकजी शाहराह को बंद हुए 79 दिन गुजर गए। पारा चनार समेत अपर कुरम के 100 से ज़ायद देहात में खाने पीने की अशिया और दवाओं की किल्लत। सूबाई हुकूमत की जानिब से हेलीकॉप्टर से दवाओं की फराहमी जारी। अबतर सूरत हाल के खिलाफ पारा चनार में मजीद 5 मकामात पर धरने। कुरम प्रेस क्लब पर मरकजी एहतजाजी धरना 8 रोज से जारी। पारा चनार में रास्तों की बंदिश पर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, झंग, गिलगित और मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी धरने। कराची के 13 इलाकों में पारा चनार वाक़े के खिलाफ मजहबी जमात के एहतजाज के बाद सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। स्टार गेट, शाह फैसल कॉलोनी, मलिर 15, नुमाइश चुरंगी, अब्बास टाउन, 5 स्टार चुरंगी, गुलिस्तान जौहर में कामरान चुरंगी और यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क के करीब एहतजाज के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। अंचोली, सरजानी टाउन में KDA चुरंगी के करीब भी एहतजाज जारी है। ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत। एयरपोर्ट जाने वाले अफराद कारसाज, रिग रोड, मिलेनियम, जौहर चुरंगी और पहलवान रोड का रास्ता इख्तियार करें। मलिर कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, क्लिफ्टन और डिफेंस से एयरपोर्ट जाने वाले अफराद सिंगर चुरंगी से शाह फैसल कॉलोनी और शाह फैसल कॉलोनी ब्रिज से एयरपोर्ट जा सकते हैं। DGISPR ने कहा है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। हमारा उसूली मौक़िफ़ है, मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम की कानूनी, सिफारती, अखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। भारत दीगर ममालिक में सिखों के कत्ल में भी मुलव्विस है। भारत अपने मामला से तवज्जो हटाने के लिए जो इक़दामात कर रहा है उससे सिविल और अस्करी क़यादत आगाह है। पाकिस्तानी फ़ौज LOC पर भारतीय जारियत का जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। बलूचिस्तान से गिरफ्तार खुदकुश बमबारों ने जहन साजी के होशुबा इंकशाफात किए। बलूचिस्तान में एहसास महरूमी के झूठे बयानी का पर्दा चाक हो रहा है। दुश्मन परेशान है कि बावजूद साजिशों, सियासी इंतशारियों, जहरीली प्रोपेगेंडे के पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। अशराफिया भी गैर कानूनी स्पेक्ट्रम के साथ खड़ी है। डिजिटल सरहद को महफूज बनाने के लिए लीगल और टेक्निकल एक्शन लिए जा रहे हैं। स्मगलिंग और गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग में बहुत हद तक कमी हुई है। दहशतगर्दी खत्म करने के लिए दहशतगर्दी और जराइम का गठजोड़ खत्म करना होगा। इंसाफ, तालीम, सेहत और गुड गवर्नेंस करना होगी। वफाकी काबीना ने दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2024 में बैंकिंग कंपनी से मुताल्लिक़ तरमीम भी मंजूर। ऑर्डिनेंस के जरिए बैंक्स के इजाफी मुनाफे पर टैक्स वसूल किया जाएगा। काबीना ने पासपोर्ट और शहरियत के कवानीन में तरमीम की मंजूरी भी दे दी। अब पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने के लिए पाकिस्तान में कम अज़ कम 5 साल का कानूनी क़याम लाजिम होगा। मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से शिकायत के बाद वफाकी काबीना ने बैरून मुल्क जाकर भीख मांगने वाले अफराद का पासपोर्ट जब्त करने का फैसला किया है। ऐसे अफराद पर 50,000 रुपये तक जुर्माना भी किया जाएगा।
पी टी आई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि 26 नवंबर को हमें मारा गया। 26 नवंबर को क्या हुआ सब जानते हैं। हमें सियासी दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। मौजूदा वक्त ऐसे बयानात का नहीं था। पी टी आई में बहुत सारे अनासिर हैं जो नहीं चाहते कि तोपों का रुख इदारों की तरफ हो। हमारी कोशिश है कि इदारों को सियासत की नज़र से ना देखा जाए। मुज़ाकरात का अमल खुशाइन है। चेयरमैन मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। होश के नाखुन ना लिए, मईशत को दुरुस्त समत गामजन ना किया तो सब इकट्ठे खाई में गिरेंगे। एस्टैब्लिशमेंट मुज़ाकराती टीम को फैसिलिटेट भी कर रही है। मुज़ाकरात के मामले पर पी टी आई बहुत मुस्बत है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सना ने कहा है कि पी टी आई के कुछ लोग मुज़ाकरात के लिए उतने ही संजीदा हैं जितने हम हैं, मगर वो ये बात खुलकर नहीं कह सकते क्योंकि उन्हें अपने सोशल मीडिया से इतनी गालियां पड़ती हैं कि वो खुद मुश्किल में आ जाते हैं। आज अगर बात यहाँ तक पहुँच गई है तो उसमें पी टी आई की सोशल मीडिया मुहिम और इल्ज़ामात का अमल दखल है। मुज़ाकरात का अमल 31 जनवरी तक मुकम्मल होने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाज़िब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए राना सना ने कहा, 2021 में जब कलअदम तहरीक तालिबान से मुताल्लिक़ पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग्स होती थीं तो बानी पी टी आई बतौर वज़ीर आज़म शिरकत तक गवारा नहीं करते थे। हालांकि वज़ीर आज़म को ही ऐसी पॉलिसीज़ पर हतमी फैसला करना होता है। सेक्रेटरी इत्तलात पी टी आई शेख वकास अकरम ने कहा है, DGISPR की जानिब से मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पर तनकीद नामुनासिब थी। इन मामलात पर बात करना उनका काम नहीं। TTP के लोगों की आबादकारी रियासती पॉलिसी थी जो PDM हुकूमत में भी जारी रही। हुकूमत से मुज़ाकरात के सवाल पर शेख वकास अकरम ने कहा, मुज़ाकरात जारी रहेंगे, सिविल नाफरमानी की कॉल भी बरकरार रहेगी। मलका के हुसार मरी एक मरतबा फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। वीकेंड पर सयाहों की गैर मामूली तादाद ने मरी का रुख कर लिया। लाहौर में बारिश के बाद सर्दी में इजाफा, फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला और जफरवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। पाक आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवा में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, वादी नीलम में शदीद सर्दी, वादी ग्रीस, शोंटर समेत बालाई इलाकों में दरिया, नदी नाले और चश्मे जम गए। बलूचिस्तान के शुमारी इलाकों में शदीद सर्दी। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम सर्द, पेशावर में खुश्क सर्दी, कराची समेत सिंध भर में मौसम सर्द। दुनिया की मारूफ ऑनलाइन तालीमी दर्सगाह खान अकेडमी का पाकिस्तान में इफ्तिताह कर दिया गया। इक़दाम का मकसद AI टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाते हुए लाखों असातिज़ा और तालिब इल्मों को आला तालीम फराहम करना है। खान अकेडमी के बानी सलमान खान ने कहा कि हम मिलकर पाकिस्तान के नौजवानों की नाकाबिले यकीन सलाहियतों को बरूए कार ला सकते हैं, सबको एक रोशन मुस्तकबिल की तरगीब दे सकते हैं। भारत के साबिक़ वज़ीर आज़म और कांग्रेस रहनुमा मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात आज सरकारी सतह पर अदा की जाएंगी। मोदी हुकूमत का 7 रोज़ा सोग का ऐलान। 2 बार वज़ीर आज़म रहने वाले मनमोहन सिंह का गुज़िश्ता रात दिल्ली के अस्पताल में इंतकाल हुआ था। आज़रबाईजान एयरलाइन का मुसाफिर तैयारा काज़ाख़िस्तान एयरपोर्ट के करीब तकनीकी और बैरूनी मुदाखलत की वजह से गिरा। आज़रबाईजान एयरलाइन का ऐलान। एयरलाइन ने रूस के 10 हवाई अड्डों के लिए अपनी परवाज़ें मुअत्तल कर दी। दूसरी जानिब रूसी एविएशन का कहना है कि आज़रबाईजान के तैयारे ने गहरी धुंध और यूक्रेनी ड्रोन अलर्ट की वजह से अपना रास्ता बदला। पायलट को दीगर हवाई अड्डों का इंतखाब दिया गया था, लेकिन उसने काज़ाख़िस्तान का इंतखाब किया। हादसे की तहक़ीक़ात में ताउन करेंगे। इसराइल ने यमन से हूसियों का दागा गया मिसाइल अमरीकी एंटी मिसाइल सिस्टम से मार गिराया। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने बाइडन इंतजामिया के दिए जदीद मिसाइल शिकन सिस्टम को पहली बार इस्तेमाल किया। हूसियों ने हाइपरसोनिक मिसाइल से तल अवीव एयरपोर्ट को निशाना बनाने का दावा किया था। यमन पर इसराइली हमले में महफूज रहने वाले आलमी इदारा सेहत के सरबराह उर्दन पहुंच गए। आलमी इदारा सेहत के सरबराह टेड्रोस गुज़िश्ता रोज़ इसराइली हमले के वक्त सना एयरपोर्ट पर मौजूद थे।
اسرائیلی فوج کا شمالی غزہ کے آخری فعال اسپتال کمال عدوان کا محاصرہ، اطراف کے علاقوں پر بمباری، 50 سے زائد فلسطینی شہید، اسپتال کے طبی عملے مریضوں کو باہر نکال دیا، سرجری ڈپارٹمنٹ، لیبارٹری، گودام اور ایمبولینس یونٹ کو آگ لگا دی۔ عالمی ادارہ صحت نے اسپتال پر اسرائیلی حملے کو خوفناک قرار دے دیا۔ مسجد الحرام میں موسم سرما کی بارش، موسلادھار بارش میں زائرین معمول کے مطابق طواف میں مصروف رہے۔ سنچورین ٹیسٹ کے دوسرے دن جنوبی افریقہ کا پاکستان کے خلاف پلڑا بھاری، پہلی اننگز میں 301 رنز بنا کر 90 رن کی برتری حاصل کی۔ ماکرم نے 89 اور بوش نے 81 رنز کی اننگز کھیلی، پھر پاکستان کی دوسری اننگز میں 88 رنز پر 3 کھلاڑی پویلین پہنچا دیے۔ آؤٹ ہونے والے کھلاڑیوں میں سائم ایوب، کپتان شان مسعود اور کامران غلام شامل۔ بابر اعظم 16 اور سعود شکیل 8 رن کے ساتھ کریز پر موجود۔ جنوبی افریقہ کو ابھی بھی 2 رن کی برتری حاصل ہے۔ ماکو یانسن نے 2 اور ربادہ نے 1 وکٹ حاصل کی۔ مسخرہ یا رونے والا بچہ، وراٹ پر آسٹریلوی میڈیا کی سخت تنقید۔ آسٹریلوی اخبار نے بھارت کے سٹار بیٹر وراٹ کوہلی کو مسخرہ اور رونے والا بچہ قرار دے دیا۔ اخبار کی شہ سرخی سوشل میڈیا پر وائرل۔ بھارتی میڈیا وراٹ کوہلی کو مسخرہ کہنے پر ناراض۔ سابق آسٹریلوی کرکٹرز وراٹ کوہلی کو دی جانے والی کم سزا سے ناخوش۔ بھارتی بیٹر وراٹ کوہلی نے آسٹریلوی بیٹر سیم کانگٹس کو کندھا مارا تھا۔ آئی سی سی نے کوہلی پر میچ فیس کا 20% جرمانہ عائد کیا تھا۔ لاہور میں قومی جونیئر بیڈمنٹن چیمپئن شپ میں انڈر 19، انڈر 17 اور انڈر 15 کیٹیگریز میں پلیئرز نے شاندار کھیل پیش کر کے شائقین سے داد سمیٹی۔ انڈر 19 کا ٹائٹل آرمی کی امارہ اشتیاق نے جیت لیا۔ کراچی ٹیپ بال پریمیئر لیگ میں جوہر جوانز نے ڈی ایچ اے دونگز کو 9 وکٹ سے ہرا دیا۔ دوسرے میچ میں کراچی نائٹس نے لیاری لیجنڈز کو 8 وکٹ سے ہرایا۔ ایونٹ کے دونوں سیمی فائنلز آج کھیلے جائیں گے۔ کے ٹی پی ایل کے میچز جیو سپر سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ چترال میں دنیا کے بلند ترین گراؤنڈ شندور میں آئس ہاکی، کرلنگ اور سپیڈ سکیٹنگ مقابلے دوسرے روز بھی جاری۔ 100 سے زائد مرد و خواتین کھلاڑی شریک۔ فائنل مقابلے آج ہوں گے۔ ناروے کے علی ذیشان اور کراچی کی ماہین کی جوڑی بھی دل کا رشتہ ایپ نے بنا دی۔ علی ذیشان ناروے میں رہتے ہوئے پاکستانی ہم سفر کی تلاش میں تھے۔ دونوں نے ایپ پر پروفائل بنایا تو دل کا رشتہ ایپ نے علی ذیشان کا میچ ماہین سے بنا دیا اور یوں دونوں جیون ساتھی بن گئے۔ اور کون ہے وہ جو صرف لندن میں ہی خوبصورت لگتا ہے؟ کون سا کردار تھا جس کی وجہ سے حنا خواجہ کو اذیتیں دی گئیں؟ جاننے کے لیے دیکھیے پروگرام ہنسنا منع ہے، آج رات 11 بجے صرف جیو نیوز پر۔